So we are starting in 3, 2, 1. Cut. All of us love cinema, right? पर क्या आप जानते हैं कि जो फिल्म्स हमें देखने को मिलती हैं, that's just the tip of the iceberg. क्योंकि out of every 10 films that are made in India, हमें सिर्फ कुछ ही फिल्म्स देखने को मिल पाती हैं और बाकी सब जाती हैं डब्बे में. तो वो फिल्म्स जिन्हें थिएटर्स, OTT या टीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, उन फिल्म्स का क्या? That is where ABC Talkies comes in, world's first cinema marketplace. To put it simply, ABC Talkies एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फिल्म मेकर्स of any language, stature or experience can showcase their films to the audience. Now what the audience walks away with is the joy of watching some fabulous, entertaining, unseen cinema. और फिल्म मेकर को इस बात की सेटिस्फैक्शन तो मिलती ही है कि उसकी फिल्म को ऑडियंस मिली, but add to that the kick of earning money out of it. Yes, every time a viewer watches your film, you earn money. अगर आप एक फिल्म मेकर हैं, प्रोफेशनल, एमेच्योर, स्टूडेंट या रीजनल, और अगर आपके पास कोई फिल्म है जो आप रिलीज करना चाहते हैं, वो चाहे फुल लेंथ फीचर फिल्म हो या शॉर्ट फिल्म, लाइफ इज अबाउट टू चेंज. क्योंकि अब कोई भी फिल्म डब्बे में नहीं जाएगी. Welcome to ABC Talkies, world's first cinema marketplace. मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है. कट. ये फिल्म ABC टॉकीज पे आ रही है क्या? Okay, good evening. Am I audible to all of you? Sure. Yeah, sure. Good evening to all of you. That was the intro video of ABC Talkies. Now I would take a minute to call upon Mr. Shalibhadra Shah. He's the CEO of ABC Talkies. Would like to have a few words from him. Hello everyone. Hello Josie sir, Padma Kumar sir, Sliba, Shrikant sir, Shyam sir, and all the audiences and friends from all other schools. Thank you for being here with us. I'm sure this will be a very fruitful and insightful interaction that we're going to have today. As far as my short, I'll keep this very, very short. ABC Talkies, you already have seen the short film, and it says everything that we offer to young independent filmmakers. This is a platform for you. We would love for you to come over here, showcase yourself, your creation to the world, and definitely make money, right? Besides this, there are a lot of value adds that come on ABC Talkies, which you will know once you are on our platform. The purpose for today's meeting is to welcome you to the short film challenge in Malayalam specifically. And we put together a great team which is going to help you, put together your creation and ensure that, how you can take it to the largest audience possible and, win the prizes. Guna sir, I would request you to take over from here. Okay, thank you very much. നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 2 വാക്ക് ABC ടോക്കീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ we would like to talk about that. As Shalibhadra said, ABC Talkies ഒരു ഓപ്പൺ ആക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ബേസിക്കലി ഒരുപാട് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഫിലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺബോർഡിങ് പ്രോസസ്സാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ എല്ലാം സിനിമ ആ ഒരു OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാൻ പറ്റുന്നു. അതല്ലാതെ ആകെയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേൾഡ് വൈഡ് യൂട്യൂബ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ ആക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വേർ ആളുകൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊരു റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറെ അധികം മാർക്കറ്റിംഗും സർട്ടൺ വാച്ച് അവേഴ്സും സർട്ടൺ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മോണിറ്റൈസേഷൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ABC ടോക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ
ഇതൊരു ഓപ്പൺ ആക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഫിലിം മേക്കർക്ക് വന്ന് അയാളുടെ പ്രൊഫൈല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഫിലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ടിക്കറ്റ് പ്രൈസിങ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ഓൾ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് കൊളാട്രൽസ്. അത് വെച്ച് മാർക്കറ്റിംഗും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ ABC-യുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമും കുറെ ഡിജിറ്റൽ പ്രൊമോഷൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 700 ഫിലിംസ് നൗ. കൂടുതൽ ഫിലിമുകൾ ഇതുമാതിരിയുള്ള ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോൺടെസ്റ്റുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഫിലിം ഓൺബോർഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു ഇവന്റും അതൊരു ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ. ബിഗ് ഷോർട്ട് ഫിലിം മലയാളം എഡിഷൻ, ബിഗ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചാലഞ്ച് കോൺടെസ്റ്റ് മലയാളം എഡിഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതൊരു വെബിനാറ്, ഇത് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ്. പ്രൈമറിലി ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് മാർച്ച് 15 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അക്രോസ് മീഡിയ സ്കൂൾസ്, അക്രോസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്, പിന്നെ മാക്ടയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾക്കൊരു വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്ട ഓൾസോ ഹാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ADs-ഉം എല്ലാവരുടെ കൂടെ. ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾക്ക് സെലിബ്രിറ്റികളായിട്ടുള്ള ശ്രീകാന്ത് മുരളി, പിന്നെ മീഡിയ സ്കൂൾസിൽ നിന്ന് ശ്യാം കുമാർ, അനുരാജ് എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ആസ് എ ഇൻഡസ്ട്രി പേട്രൻസ്. സോ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് 5th മെയ് മുതൽ 5th ജൂൺ വരെ ഇത് പബ്ലിക്കിന് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 150 to 200 ഫിലിംസ് ഈ ഒരു പീരിയഡിൽ അപ്ലോഡ് ആവുന്നതാണ്. ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മാർച്ച് 15 മുതൽ. മെയ് 5th മുതൽ ജൂൺ 5th വരെയുള്ള പടങ്ങൾ കാണുന്നതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയയും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹയസ്റ്റ് വ്യൂഡ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് റവന്യൂ ഏൺഡ് ഫിലിം, ഈ 2 കാറ്റഗറിക്കാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള 1 lakh ഈച്ച് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 5th ജൂൺ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിന്നേഴ്സിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും. എക്സിസ്റ്റിംഗ്ലി ഈ ഒരു മാസം പടങ്ങൾ കാണുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് കാണുന്നത് അവര് പേപ്പർ വ്യൂ, അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഫിലിം കാണണമെങ്കിൽ അവരൊരു നോമിനൽ ഫീ, നമ്മുടെ ഫിലിം മേക്കർ ഏതാണ് ഫിലിം ചാർജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏണിങ്ങും കൂടെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് ഈ ഒരു പീരിയഡിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ 2 രീതികളാണ്. ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫിലിം പേപ്പർ വ്യൂ മോഡലിലുള്ള റവന്യൂ ടിക്കറ്റ് ചാർജസും, 2 കോൺടെസ്റ്റിലുള്ള വിന്നിംഗ് പ്രൈസസുമാണ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ABC-യുടെ ബിഗ് ഷോർട്ട് ചാലഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 2 വാക്ക് പറയാനുള്ളത്. കൂടുതൽ നമ്മളുടെ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് കൂടാതെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ആൻസറുകളും നമ്മൾ ഇവിടെ തരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു Q&A സെഷനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഞാനിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പാനൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ്. നമ്മളുടെ കൂടെ ഇവിടെ പ്രൊഫസർ ജോസി സാർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജോസി സാറിനെ ഇതിലുള്ള പലർക്കും ഓൾറെഡി അറിയാം. ഈസ് എ റിനൗണ്ട് മീഡിയ മെന്റർ ഇൻ കേരള. ബേസിക്കലി HOD ആയിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മലയാളം ഭാരത് മാതാ കോളേജില്. സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിലെ HOD ആണ്, ഡയറക്ടറാണ്, ഫാക്കൽറ്റി ആണ്, റിസർച്ച് സ്കോളർ. ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 250ഓളം എപ്പിസോഡുകൾ ദൂരദർശൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ്, അമൃതയെല്ലാം ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. പബ്ലിഷ്ഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് ഓൺ അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്. സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സും അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സും പുള്ളിയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ജോസി സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ. ജോസി സാറായിരിക്കും ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സാറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് 2 വാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നത്. കാരണം ABC ടോക്കീസ് ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ ഇത്തരമൊരു വേദി അവസരം നമ്മുടെ സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നൽകുന്നു എന്നത്, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടുന്നു എന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം കുട്ടികളുമായി ഇത്തരം വർഷങ്ങളായി ഇടപെട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ABC ടാക്കീസിൻ്റെ ഈ സംരംഭം ഒരു വലിയ വിജയമായി തീരണം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. കാരണം ഇത് കേരളത്തിൽ ലഘുചിത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫീച്ചർ ഫിലിമിലേക്ക് വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര
സ്നേഹികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വലിയ അവസരമായി തീരും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഇനി ഞാൻ എല്ലാ മീഡിയ സ്കൂൾസിന്റെയും HOD-നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് അനുരാജ്, YBMC യെല്ലോ മാർബസേലിയസ് കോളേജിന്റെ HOD ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 decades ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മീഡിയ ഫീൽഡ്, ആനിമേഷൻ, വേരിയസ് മൾട്ടിമീഡിയ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ആണ്. അനുരാജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പുള്ളിനെ ഈസ് എ വെരി ക്രിയേറ്റീവ് ഗായ് ആൻഡ് കുട്ടികളെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ലീഡ് ചെയ്തതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു നാക്കുള്ള ഒരു HOD ആണ്. ആക്ച്വലി ഈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ HODs ഐ ഷുഡ് സേ. അനുരാജ്, 2 വാക്ക് അനുരാജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ ഒരു നമസ്കാരം. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് അവരുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലേക്കും കൂടി വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ റീൽസ് പോലെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലേക്കും വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആരംഭിച്ച ഈ നമ്മുടെ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം. ശ്യാം സാറുണ്ട്, ശാന്തർ സാറുണ്ട്, എല്ലാവരും, ജോസി സാർ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അനുരാജ്. അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിസ സൂസൻ മാത്യു, HOD ഫ്രം സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ചങ്ങനാശ്ശേരി. അഗെയിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 2 decades ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് സിനിമറ്റോഗ്രാഫിയിലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും. പിന്നെ അവിടുത്തെ HOD ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല. സൂസൻ മാഡത്തിന്റെ 2 വാക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ്, കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷം ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചില്ല. ശരിക്കും ഇവരെന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും കിട്ടാതെ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായും ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു. ജോസി സാറിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇതിലൊരു പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അതുപോലെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ എത്രമാത്രം സഹായിക്കാം അത്രമാത്രം കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു നിസ മാഡം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ശ്യാം കുമാർ, നിയോ ഫിലിം സ്കൂളിലത്തെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഹെഡാണ്. 22 കൊല്ലത്തിൽ മീതെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ദുബായ്, ബാങ്കോക്ക്, മറ്റുള്ള കൺട്രികളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ആനിമേഷൻ ഫിലിംസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഫിലിംസ്, അഡ്വർടൈസിംഗ് ഫിലിംസ് ഒരുപാട് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ലീഡറാണ്. ശ്യാമിനോട് 2 വാക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിയോ ഫിലിം സ്കൂളിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെഡാണ്. ABC ടോക്കീസിന്റെ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആക്ച്വലി അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവൺ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ്, നല്ല കാലിബർ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കുറെ പേർക്ക് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറെ കുട്ടികൾ നല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു വേദി കിട്ടാണ്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പിള്ളേര് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് അതൊരു പിള്ളേർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറട്ടെ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ABC-ക്കും. നിയോ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ABC-ക്ക് നമ്മൾ തരുന്നു, നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും. താങ്ക് യു. അടുത്തതായി ശ്യാംദർ, വിഫ്റ്റിന്റെ കോ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ. പലർക്കും അറിയാത്ത ഓർ കുറെ പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, സെവൻത് ഡേയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. പുതിയ ഒരു പടം ഇപ്പൊ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 11 years ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് അതിന്റെ സാരഥിയാണ്. അപ്പം ശ്യാംദറിനോട് 2 വാക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാവരെയും പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എസ്പെഷ്യലി ജോസി സാറിന് എന്നെ പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ജോസി സാർ ഭാരതമാതയില് ഹെഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് മാത്രം. വീണ്ടും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. പപ്പേട്ടൻ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ABC-യുടെ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വളരെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ തോന്നി. കാരണം ഈ ആശയം ആദ്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ
ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഇടാനും 10 പേരെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് വരാറുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ആംഗിൾ, ഒരു സിനിമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൂവിക്ക് അവരൊരു വാല്യൂ നിശ്ചയിച്ച് അത്തരം ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇതിലൂടെ കുറെ കൂടി അവർക്ക് പരിചിതമാകും എന്നുള്ളതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാർ അത്തരം ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടാറില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ABC നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല, അതായത് വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉള്ള സിനിമയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻകം വരുന്ന സിനിമയ്ക്കൊക്കെ അവാർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ, അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കിനെ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വിഫ്റ്റിന്റെ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നും ഉള്ള കുട്ടികൾക്കിടയിലും ഇത്തരം ആശയം കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു ബിസിനസ്സും ആ ഒരു രീതി അവർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്ത് ABCക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. താങ്ക് യു ശ്യാംദർ. ഇനി നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ലീബ വർഗീസ്, ഷോട്ടിന്റെ MD. ഷോട്ട് ആണ് ABCയുടെ പാർട്ട്ണർ ഇൻ കേരള. ഈ ഒരു സംരംഭം സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാവരെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാവരെയും ഇതിലൊരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഷോട്ട് സ്ലീബയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സ്ലീബയും എൻ്റെ വളരെയധികം ഞങ്ങൾ കൊച്ചുനാൾ മുതലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 25 കൊല്ലത്തെ സിനിമാ ബന്ധമുണ്ട് സ്ലീബയ്ക്ക് എൻ്റെ അറിവില്. സ്ലീബ, വെൽക്കം യു ടു ഹാവ് എ നോട്ട്. നമസ്കാരം. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ABC ടോക്കീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം എന്നോട് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനോടുണ്ടായ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഭാഗമാവാനും അവരുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർ ചെയ്യാനും മാക്ടയെ ഇതിനോടൊപ്പം സഹകരിപ്പിക്കാനും ഇതിന്റെ റീച്ച് മാക്സിമം മറ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ എല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന് ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും പല കുട്ടികൾക്കും അന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത് കുറച്ച് അവാർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്യുലേറ്റ്സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അല്ലാതെ അതിനകത്തുനിന്നൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഒരു വഴിയില്ലാതെ വല്ലാതെ ഒരു അവരുടെ ആ കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ABC മുന്നോട്ട് വെച്ച ഗ്യാസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ റിലവന്റ് ആണ്. കാര്യം കൊമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം പ്രോജക്ട്സ് അതിന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ കൊമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് കണ്ടെത്താനും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ തൊട്ട് റവന്യൂ കിട്ടാനും ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡയറക്ടർ ആവാൻ നിൽക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വളരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. അത് മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു ഇതിന് വിജയ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മളോട് പാർട്ട്ണർ ചെയ്യാനായിട്ട് മാക് തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെ പിന്നിൽ ഡയറക്ടർ പത്മകുമാറിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരു നന്ദി കൂടി ഞാനിവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ആശയത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളോടൊപ്പം കൈകോർക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആക്ടർ കം ഡയറക്ടർ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും എല്ലാമായ ശ്രീകാന്ത് മുരളി ഒരു ആഡ് ഫിലിം മേക്കറാണ്, ഒരു ഡയറക്ടറാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെയധികം ആൾക്കാര് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നടനായിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ശ്രീകാന്തിനോട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീകാന്ത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് അറിയിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദിയും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്ലീബ. ഇനി നമ്മളുടെ കൂടെ ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് ഫണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് OTT ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ചെന്നൈ എന്നുള്ളത്. അവര് ആക്ച്വലി കുറെ അധികം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളും എല്ലാം ഇന്റർനാഷണലിയും നാഷണലിയും ഉള്ള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ദേ ആർ ഫ്രം ചെന്നൈ ആൻഡ് ABC അവരുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്
ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1000-ൽ മേലെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അവർ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്രോസ് പല ലാംഗ്വേജുകളിലും. So we have Selvam, who is the CEO of Short Fundly. Selvam, I request you to put 2 words on the program. You're on mute. Yes, sir. Sir, thanks for inviting us in this prestigious webinar session. It's good to get connected with a lot of filmmakers, industry experts through ABC Talkies, and we are proud to partnership with you to bring some notion in the short film industry, to make a change in the industry of creating a multiple content of short films with various industry experts and talents. I'm happy to promote your event across different regions and within our existing audience. Thanks for giving this opportunity. Thank you, Selvam. ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഇപ്പോ ഒരു ഇവിടെ ഇതുവരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ക്രിയേറ്റ്സ് ഹീറോസ് അല്ലേ? കാരണം വെച്ചാല് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ സ്കൂളുകളിൽ കൂടിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ കൂടെ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫിലിം ഹീറോസ് ബേസിക്കലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ മീഡിയ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് സ്പേസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 3 ഹീറോസിനെ ഐ വാണ്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ഫസ്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അൻസാർ ഷാ. പല ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും. അൻസാർ ഷാ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ. ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ്. ഇഷ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ജോ ആൻഡ് ജോ, ലിക്കർ ഐലൻഡ്, ഇപ്പൊ റീസെന്റ് മൂൺ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഭാരത സർക്കാർ ഉൽപ്പന്നം ഇപ്പൊ അടുത്ത റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടം. ഇതെല്ലാം അൻസാറിന്റെ ഒരു മാജിക് ഹാൻഡ്സിന്റെ ടച്ച് ഉള്ള പടങ്ങളാണ്. റിക്വസ്റ്റ് അൻസാർ ഷാ ടു പുട്ട് യുവർ expertise and some insights. Hi, am I audible? Yes. Okay. First of all, thank you for inviting me this webinar and many familiar faces. ഇത് ഒരു വളരെ മികച്ച ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. പുതിയ ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കടന്നു വന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് കൊണ്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാനും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഈ ചാൻസ് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. All the best for the great initiative by Short and ABC Talkies, and thank you. Thank you, Ansar. Thank you very much. അടുത്തതായി എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മിസ്റ്റർ ശ്രീകാന്ത് മുരളി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഫെമിലിയർ ഫേസ് ആണ്. ഹോം, അബി, വൈറസ്, ആക്ഷൻ ഹീറോ, ബീജു, കുറെ അധികം പടങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. കാരണം ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല മികച്ച റോളുകളില് ക്യാരക്ടർ റോളുകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നടനാണ് ശ്രീകാന്ത് മുരളി. വെർസറ്റൈൽ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ, ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ആഡ് ഫിലിം മേക്കർ. അപ്പൊ എല്ലാ മേഖലകളിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും നോളജും ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ആണ്. വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ശ്രീകാന്ത് മുരളി. വി എക്സ്പെക്ട് യു ടു ഹാവ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. മ്യൂട്ടിലാണ്. വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹിയർ. കേൾക്കുന്നില്ല? റീലോഗിൻ ചെയ്താലും മതി. ഓഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ ലോഗ് ചെയ്താലും മതി. ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ലോഗ് ഇൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും.
ശ്രീകാന്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പത്മകുമാർ സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പത്മകുമാർ സാറ് മാക്ടയുടെ സെക്രട്ടറി. ഓക്കെ, ശ്രീകാന്ത് ഹസ് കം ബാക്ക്. ഹലോ, കേൾക്കില്ല? ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്, കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. Can you hear me? Yes. Thank you. Yes. Yeah. Sorry. Good evening all. Papeta, Shamdhar, Shamkumar, Joshi sir, Gunadeep and Sliba. എല്ലാവരോടും ഒരു സോറി, ബിക്കോസ് ഞാൻ ട്രാവലിംഗിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. No problem. We can understand. ശ്യാംധറും ഏതോ കാറിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഓക്കെ, എനിവേസ്. അൻസാർ, ഹൗ ആർ യു? എനിക്ക് എല്ലാവരും നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടി എല്ലാവരും. ഒരു കാലത്ത് ഒരു പപ്പേട്ടനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ശ്യാംധരനും സ്ലീബയ്ക്കും ഒരുപക്ഷെ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ശ്യാംധരൻ കൂടുതൽ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള്. ഏതെങ്കിലും സംവിധായകന്റെ ഗുരുകുലത്തിലെ സംവിധാന സഹായിയായി കുറെ ഏറെ കാലം പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനുശേഷം ആ സംവിധായകന്റെയും ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിന്റെയും കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, ഒരു സബ്ജക്ട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലിരുന്ന് ഏതെങ്കിലും നടനോട് സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം. ഇപ്പോ അതിനേക്കാൾ വളരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ്, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സിന്റെ കാലമാണ്. ഇപ്പോ എല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോ റെഫറൻസസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ. എന്തിനും നമുക്കില്ലാതിരുന്ന, കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സമയത്ത് ആർക്കും അവൈലബിൾ അല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പുതിയ ജനറേഷന് കൊടുക്കുന്നത്. അകപ്പാടെയുള്ള ഒറ്റ പ്രശ്നം അവരുടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന സംഭവമാണ്. അതിന് അവർ ഷോർട്ട് കട്ട്സിലൂടെ ട്യൂട്ടോറിയൽസും ഓൺലൈനും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും, അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. അപ്പം ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും വളരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ നിന്നും വലിയ സിനിമകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ബജറ്റ് വളരെയധികം കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ എഫേർട്ടിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഫേർട്ടിനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി, അതിനാഗ്രഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഇപ്പൊ ABC ടോക്കീസ് വരുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ നാൾ ഏതൊക്കെയോ പ്രൊഡക്ഷന്റെയും ഒക്കെ പിന്നാലെ നടക്കാതെ പോവുകയും പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഒരിക്കലും നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറിയിട്ടൊരു പുതിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റും അതിനൊപ്പം പുതിയ ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാരോട് സ്വല്പം അസൂയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കൂടാതെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫിലിംസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, കൂടാതെ ധാരാളം ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ധാരാളം സാധ്യതകൾ ഓപ്പണായി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സലീബ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്താന്ന് കൂടുതൽ അറിയാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഓടി വന്നതും ഇപ്പോ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ കൂടെ നിന്നതും. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ധാരാളം പേര് വിളിക്കാനോ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ്, പപ്പേട്ടനടക്കമുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് അവർക്കൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദേ ക്യാൻ ഡു മാജിക്. കാരണം അവരുടെ വേഗത, ഞാൻ ധാരാളം ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന്റെയും ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളുടെയും കഥകളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വേഗത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വേഗതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇടിച്ച് വീഴാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതാണല്ലോ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് എന്നെ വിളിച്ചതിലുള്ള വലിയ സന്തോഷം. ബാക്കി നമുക്ക് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീകാന്ത്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗോൾഡൻ വേർഡ്സ്. കാരണം അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരുപാട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സാക്രിഫൈസസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമയമായാലും എനർജി ആയാലും റൈറ്റ് ചാനലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്ററുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ. അതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള ഗൈഡൻസ് എല്ലാം തരാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ABCയുടെ ഒരു മോട്ടീവും അത് തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി വി ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് B2B. ഞങ്ങൾ റെഗുലർ ഫീച്ചർ ഫിലിംസും കോണ്ടന്റ് സിൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മലയാളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട്. സ്ലീബ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാനത് അതിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഒരു നീട്ടൊരു ലീഡ് പറഞ്ഞത്. ഈ മാക്ട പപ്പേട്ടനിപ്പം മാക്ടയുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവൻ ഈ പുതിയതായി വരുന്നവർക്ക്, കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാനില്ല. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനാണ് മാക്ട. അപ്പോ അവർ നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പം നിയോ ഫിലിം സ്കൂളിലും ശ്യാംധറുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള, നിയോ ഫിലിം സ്കൂളിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ശ്യാം പറഞ്ഞതിന് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ്, മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പ്. അവർക്ക് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. അതിനൊരു ഗൈഡൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രൊഡക്ഷന്റെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സാധ്യതകളെ അവിടെയുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ ഓരോ 6 മാസവും പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സോ അവർ ആ നിലയ്ക്കാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലീഡ് കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഗംഭീരൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഗംഭീരൻ ഐഡിയാസ്, ഇപ്പോ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ മുതൽ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആകുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇപ്പൊ അൻസാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, രാജീവരിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടുതൽ അൻസാർ എത്രയോ പ്രോജക്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അത് ആണ് ഈ പുതുതായി വരുന്നവർ അതിന്റെ ഗൗരവമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. താങ്ക് യു ശ്രീകാന്ത്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് പത്മകുമാർ സാറിനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള. ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. പത്മകുമാർ സാറ് മാക്ടയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്. അതിലുപരി വൻകിട പടങ്ങളിലെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ, 6-ാം തമ്പുരാൻ, നരസിംഹം. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഒന്നും തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ആ സ്കെയിലുള്ള പടങ്ങളാണ്. അതല്ലാതെ ഡയറക്ടർ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ക്യൂൻ എലിസബത്ത്, പിന്നെ ഷിക്കാർ, മാമാങ്കം വലിയൊരു പടമായിരുന്നു. അപ്പൊ പത്മകുമാർ സാറ് ആദ്യമായിട്ട് മാക്ടയുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഞാൻ ശ്രീബ പറഞ്ഞപ്പോ മാക്ടയെല്ലാം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അല്ല, നീ പത്മകുമാർ സാറിനെ കാണാൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ തീരുമാനിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പത്മകുമാർ സാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പുള്ളി ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ പത്മകുമാർ സാറ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. വെൽക്കം പത്മകുമാർ സാർ. എക്സ്പെക്ട് യു ടു ഗിവ് സം ഗൈഡൻസസ് ഓൺ ദിസ്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചിവിടെ അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ജോസി സാറിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി. ജോസി സാറ്, ശ്യാംധർ, ശ്യാം മുരളി, അൻസാർ, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും, ശ്രീബ, എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ മാത്രം ഒരു സംഘടനയല്ലല്ലോ. അത് എല്ലാ കാറ്റഗറീസിലും പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട്. ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, സിനിമോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട്, എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. സിനിമ പണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഡയറക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും പെട്ട ആളുകളും പുതിയ സിനിമ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സ് വരെ വരുന്നുണ്ട്, എഡിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, സിനിമോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പല ആളുകൾക്കും ഈ ആദ്യം ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നോ എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണമെന്നോ അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പിന്നെ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ വികാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു നല്ല ഗൈഡൻസ് ആണത്. പിന്നെ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ABC-യുടെ ഈ ഒരു സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ മാക്ട തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് മാക്ടയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാക്ട നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു സൗജന്യമല്ല, മാക്ടയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളത്. കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാക്ടയുടേതായാലും പേഴ്സണലായിട്ട് എന്റേതായാലും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാക്ടയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റു ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു, എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പോ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് മുതലാക്കാൻ പറ്റുക, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക, നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടി നമുക്കത് എന്താ പറയുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ.
അടുത്തതായി ഞാൻ ജോസി സാറിനെ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനും Q&A ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മീഡിയ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ്. കാരണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന, ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വെബിനാറിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇത് അതുപോലെ തന്നെ മാക്ട എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സത്യത്തിൽ ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള ഒരു മീഡിയ ഇവന്റ് കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് സധൈര്യം പറയാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ABC ടാക്കേഴ്സിനെ ഹൃദയം തുറന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാനില്ല. ഈ നമ്മളുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്കുകളായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ അയച്ചു കിട്ടിയ ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന്, ഈ വെബിനാറിൽ ഉണ്ടായ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന്, അതേപോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ സംസാരത്തിൽ MD സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലായി ഒരു സിനോപ്സിസ് തയ്യാറാക്കാൻ പോലും ഉള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ഈ കുട്ടികൾക്ക് പലരും ഇല്ല. പലരും ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഹൗ ടു മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ പല കുട്ടികൾക്കും ഇല്ല എന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു 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 കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിലെ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കി ചില സ്ലൈഡുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു തമാശ പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ജിജോയുടെ അസോസിയേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ രഘുനാഥ് പലേരിയുടെ അസോസിയേറ്റ് ആണ്. 40 വർഷമായി ഇവരുടെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പടം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒരു റെഫറൻസായി കാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ 66ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറെ കാണിക്കുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ സിനിമാ താല്പര്യങ്ങളെ എനിക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടും എന്ന് ഉള്ള ബോധ്യം നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ അത് വയസ്സായി ഞങ്ങളും അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അപ്പോ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 10 ആശയങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന്, സമയം നമുക്ക് കുറവാണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 ആശയങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒന്ന്, ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ്. സിനിമയുടെ ചരിത്രം മുതൽ തന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ കരുതേണ്ട ഒന്നല്ല സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ. കാരണം ആദ്യകാല സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ്, മൈക്രോ ഫിലിംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും അതിന് വലിയ പ്രാമുഖ്യം ലോകമെമ്പാടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളുണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാം.
ഈ ടെക്നോളജി മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ഇപ്പോ ഈ ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെയുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 40 വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ പ്രൊഫഷണൽ ഇതിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജിയൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കണം. ഇന്നത് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിം മേക്കറായിട്ട് മാറാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ഒരു മേഖലയല്ല, പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് സെർച്ച് ഫോർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് വൺ. പലപ്പോഴും എനിക്കറിയാം, ഞാൻ മീഡിയ കോളേജുകളിൽ ഇത്രയും വർഷം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ആശയത്തിന്റെ പുറത്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യും, ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കഥയെ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എത്തിയിട്ട് അത് ചെയ്യൂ. കാരണം എല്ലാ കാലത്തേക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ പിന്നെ MA സിനിമ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് സെലക്ട് ചെയ്യൂ. ആരും അതിന് തയ്യാറായില്ല. അവരുടേതായ കഥകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഒരു ജാപ്പനീസ് സ്റ്റോറി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിലിം ചെയ്തു. അയാൾക്ക് 4-5 ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ എൻട്രി കിട്ടി, ഒരു പിന്നെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ സമ്മാനവും കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വേദികൾ ഉണ്ടെന്നും അത്തരം വേദികളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമയുടെ പ്രമേയം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾ ധാരാളമായി അവാർഡുകൾ നേടിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കാണുക. ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. കാനയിലെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം, ഹോളിവുഡിലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നിന്ന് ഫീച്ചർ ഫിലിമിലേക്ക് വന്നവരാണ് അധികം പേരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എല്ലാം സിനിമകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, ഇൻസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം, ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്നല്ല ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഒരു സ്കിൽഡ് ആളുകളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്തെടുക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പകുതി പ്രയത്നം സഫലമായി തീരും. അപ്പോൾ ഈ സ്കില്ലുള്ള ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1, യുവർ ഷോർട്ട് ഫിലിം മസ്റ്റ് ബി വെൽ തോട്ട് ഔട്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ പുതിയ കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു സിനിമ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 3 പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ്. 1, നന്നായി ചിന്തിച്ചു മാത്രം ചെയ്യുക. 2, വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യരുത്, ഒത്തുതീർപ്പുകൾ ചെയ്യരുത്, വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. 3, വെൽ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കണം. ഈ 3 തലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാഷണലോ ഇന്റർനാഷണലോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ ആ പടം ധൈര്യത്തോടുകൂടി അയക്കാം. പഠിക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ഈ പടം ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനോപ്സിസ് എഴുതുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തതിന് ശേഷം സിനോപ്സിസ് എഴുതുക, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഐഡിയ മുതൽ അത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നതിന് ധാരാളം റെഫറൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഞാനൊരു റെഫറൻസ് പറയാം. പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ടിങ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ, ഡേവിഡ് കെ ഇർവിങ്ങും പീറ്റർ റിയായും എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. നല്ല ഒരു പുസ്തകമാണ്, വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്കാണ്. അതിൽ ടൈം ലൈൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 5-6 പേജുകളുണ്ട്. 5-6 പേജുകൾ ടൈം ലൈനാണ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു ടൈം ലൈനും ഡയറക്ടറുടെ ഒരു ടൈം ലൈനുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല.
അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വേണം. അതങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. കാരണം ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രൊഡ്യൂസറുടേതായ ഇൻപുട്സ് വേണം. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ആശയം കൺസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ലൈനിൽ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പിച്ചിങ്ങിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ ആ ഫണ്ട് റൈസിങ്ങിൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഒരു 10-50 സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈം ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യമായി ആ ടൈം ലൈൻ പാലിച്ച് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ ഇത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാം. പ്രസന്റേഷൻ ഈസ് എവരിത്തിങ്. ഇന്ന് ഞാൻ അത് ആരോടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പമുള്ള, കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ എളുപ്പമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നാണ് പറയുക. അതെന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഇത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കഥയോ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ അതിൻ്റെ OTT കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊടുക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അയക്കാനോ വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ 10 കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് പറയുക. പുതിയ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1, ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്റർ വേണം. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പടം, എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രമേയം, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്റർ വേണം. 2, ഒരു ടൈറ്റിൽ പേജ് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം. 3, ഒരു 1 ലൈനർ വേണം. പല കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കഥ ഒരു വാചകത്തിൽ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഒരു സത്യം. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് ഹോളിവുഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു 1 ലൈനർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 1 ലൈനർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സിനോപ്സിസ് അവർ കേൾക്കൂ. ഇതാണ് ഹോളിവുഡിലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതി. ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളൊരു സിനോപ്സിസ്, ഒരു 1 ലൈനർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് സിനോപ്സിസിലേക്ക് പോവുക. ഒറ്റ വാചകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കി പറയാൻ കഴിയണം. അതാണ് 1 ലൈനർ. അടുത്തത് സിനോപ്സിസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി, കഥാ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കഥയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊരു സിനോപ്സിസ് എഴുതുക. പിന്നെ ഈ അടുത്തത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ്. ഈ പ്രോജക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ, ഇതേതെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷമായ പ്രമേയത്തെ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണോ, ഒരു പരിസ്ഥിതി വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പടമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയുക. 6, റിസർച്ച്. പലരും വിട്ടുപോകും. ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ പ്രചോദിതരാകാൻ അത് ആവശ്യമാണ്. അടുത്തത് ഒരു ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുക. ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. അതിലെ അടുത്തത് കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. ആരൊക്കെയാണ് അഭിനേതാക്കൾ എന്ന് കാണിക്കുക. പിന്നെ ഈ ടീമിൽ 9ാമത്തത് ഈ ടീമിലുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാം ബ്രീഫായിട്ടുള്ള അവരുടെ വിവരണങ്ങൾ കൊടുക്കുക. 10, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെക്കുക. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഹോളിവുഡിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ട ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇതിലൊന്നുപോലും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് തരില്ല. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 0 ബഡ്ജറ്റിൽ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹകരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷികൾ സഹകരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് 0 ബഡ്ജറ്റിൽ പടം ചെയ്യാം. പക്ഷേ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ABC പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെ, ABC ടാക്കീസ് വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. പക്ഷേ പൊതുവെ നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസിന് അയക്കണം, ഏത് ഫെസ്റ്റിവലിന് അയക്കണം, അതിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഫീ എത്രയാണ്, ഇതിനൊക്കെ എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട്. അത് അയക്കാതെ നമുക്ക് മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്താലും ആ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ
അത്രയും വരില്ല എങ്കിൽ പോലും, പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിന്റെ അത്രയും വരില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനും ഈ പിന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽസിന്റെ എൻട്രിക്കും വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല തുക ഇന്ന് ചെലവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധ്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ആശയങ്ങളുടെ മേഖലയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി പറയാൻ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, ഏത് 5 മിനിറ്റോ 20 മിനിറ്റോ 15 മിനിറ്റോ ഏത് തരം ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയാലും ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയാലും എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജോസി സാർ. അടുത്തത് നമുക്ക് കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിൽ ഹാവ് ടു ആൻസർ ദം സോ ദാറ്റ് മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും, ചോദിച്ചത് ഒരാളാണെങ്കിലും ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് അത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി പാർട്ട് ഓഫ് നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തികളിലാണ് ആക്ച്വലി. നിരഞ്ജൻ, can we share that to ജോസി സാർ? ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇതിലെ പല ചോദ്യങ്ങളും അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ യുവാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന മട്ടിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ്. നമ്മൾ ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേറെ, അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് വേറെ. ആ സിസ്റ്റം അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം, ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് എ പ്രൊഡ്യൂസർ വിത്ത് യുവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓർ ഷുഡ് വി അപ്രോച്ച് ദ ആക്ടർ വിത്ത് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്? ശ്യാം കുമാർ നായർ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ ചോദ്യമാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ആക്ടർ മുഖ്യമല്ല. നമ്മൾ പുതിയ അഭിനേതാക്കളെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഫിലിം ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു ആക്ടർ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു കോസ്റ്റ് ആകും. അത് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് പ്രസക്തിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഞാൻ പൊതുവെയാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആദിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം, ഒരു സീനിൽ 2 പേഴ്സൺ സംസാരിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ടിൽ തീർക്കണോ എന്ന്, അത് വളരെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം നമുക്കില്ല, അതിന് ഒരു സന്ദർഭവും നമുക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ രചനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ സിനോപ്സിസിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പലർക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഇല്ലായ്മയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പൊതുവായിട്ടൊരു മറുപടി, ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടെത്തി അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ കണ്ടെത്തുന്നു. ആ ഐഡിയ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കണം. ആ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ജീവിതം നിരീക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലൈഫ് നോക്കിയാൽ മതി. ആ ലൈഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചാൽ മതി. ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ച്, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സർസൈസാണ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സർസൈസാണ്. അവർ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഐഡിയ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അത് സിത്ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയാവുന്ന സിത്ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സർസൈസാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഐഡിയ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് നിങ്ങൾ ഒരു വൺ ലൈനറാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട്, ആദ്യം ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ ആ കഥ നിങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു സിനോപ്സിസ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ആ സിനോപ്സിസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത്.
അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിക്കുന്ന പലർക്കുമുള്ള അത് ഞാൻ ABC ടാക്കീസിനോട് ഞാൻ വെക്കുന്ന ഒരു സജഷൻ, ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡിസ്കഷനെ കുറിച്ചും ഒരു 2 വെബിനാർ കൂടെ വെച്ചാൽ അത് ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സഹായകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഞാൻ അയച്ചു കിട്ടിയ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യമായിട്ട് എടുത്ത് ഉത്തരം പറയാനുള്ള സന്ദർഭം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പൊതുവെ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ സംബന്ധിക്കുന്ന ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട്. ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ സംബന്ധിക്കുന്ന സംശയങ്ങളുണ്ട്. 2 റൈറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങളുണ്ട്. 3 ഇത് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഈ 3 തരം സംശയങ്ങളും ആണ് ഈ പൊതുവെയുള്ള 100 കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പൊതു സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതെങ്ങനെ ഒരു സിനോപ്സിസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും എന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് നമുക്ക് ആ സംശയങ്ങളുടെ എല്ലാം ചർച്ചയിലേക്ക് പോയാൽ ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നിർദ്ദേശം, നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരാളെ മാത്രം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 3 തരം സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ്റെയും 2 ഒരു വെബിനാർ കൂടെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ശരിയാണ് ജോസ് സാർ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതലും ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അതിനെ പ്രിപ്പയർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനാർ വേറെ വെക്കാം, വേർ വി വിൽ ഇൻവൈറ്റ് പീപ്പിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വയർമെന്റ്, ആൻഡ് അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ABC ടോക്കീസിന്റെ ബിഗ് ഷോട്ട് ചാലഞ്ചിൽ എങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ അതായിരിക്കും. ഇതിലുള്ള പ്രോസസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് എന്താണ്, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്താണ്, അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഉണ്ടോ, അതിന്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പൊതുവായ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവർക്ക് നമ്മളുടെ പലർക്കും ഇപ്പോഴും കാരണം ABC ടാക്കീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ നോവൽ കൺസെപ്റ്റ് ഇവർക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ABC ടാക്കീസിന്റെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന, ഒരു മാസം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ കണ്ട ചിത്രം 1, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ കിട്ടിയ ചിത്രം 2, ഈ 2 ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് 1 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് സമ്മാനം നൽകുന്നത് എന്നൊരാശയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ പല പ്രേക്ഷകർക്ക് സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം സംശയങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അഗൈൻ ഫോർ അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇതിന്റെ സബ്മിഷൻ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് 15 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെയാണ് സിനിമ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പീരിയഡ്. ഇനി ഇതിന്റെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഒരു ക്വിക്ക് 2 സ്റ്റെപ്സിന്റെ പ്രോസസ്സ് നിരഞ്ജൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ, സോ ദാറ്റ് എല്ലാവർക്കും അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാലും അതിന്റെ എല്ലാ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് ആ ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അഗെയിൻ ഐ എം റീട്രേറ്റിംഗ്, മാർച്ച് 15 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെയാണ് സബ്മിഷൻ പീരീഡ്. 5 minutes to 20 minutes ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിലിം. മലയാളമാണ് ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. May 5th to June 5th ആണ് പബ്ലിക് വ്യൂയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും അവരുടെ ഫിലിംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. ABC ടോക്കീസ് ആസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ബിഗ് ഷോട്ട് ചാലഞ്ചിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈറ്റിൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇതൊരു അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടെക്നോളജിക്കലി അവൈലബിൾ ആക്കുക, പിന്നെ അതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പടങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടത് ഒരു ഫിലിം മേക്കറുടെയും കൂടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി, കോളേജ്, സ്റ്റുഡൻസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാ, മെറ്റ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക. ചില ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവര് ഇൻഫാക്ട് ചെറിയ പ്രിവ്യൂ തിയേറ്ററുകൾ വരെ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഫിലിം April 25 അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവര് May 1st വീക്കിന് ദുബായിലെ 2-3 തിയേറ്ററുകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ കുറച്ച് പേരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. അവരുടെ ഒരു റേഞ്ച് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു 10,000 ആളുകൾക്ക് പ്രിവ്യൂ കാണാനുള്ള സൗകര്യം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് ഹയസ്റ്റ് വ്യൂഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. 2, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം റവന്യൂ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളും ചെയ്യാം. പിന്നെ സബ്സീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു വെബിനാറും കൂടെ ചെയ്യാം. ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജോസി സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും. സാർ, ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ നമുക്ക് അയച്ചു കിട്ടുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ABC ടാക്കീസിന്റെ ഒരു ഇന്റേണൽ സെൻസറിങ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അതെ, നമ്മള് 30-ാം തീയതി വരെയാണ് ഏപ്രിൽ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പബ്ലിക് വ്യൂവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് May 5th വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂ ടീം അതിനെ ഒരു ക്യൂറേഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മള് സെൻസർ ബോർഡിന്റെ നോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് സെൻസറിങ് നോംസ് ഉണ്ട്, കോണ്ടന്റ് വാലിഡേഷൻ ചെയ്യാനും ക്യൂറേഷൻ ചെയ്യാനും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഗോ ലൈവ് പറ്റും. കാരണം കോണ്ടന്റിന്റെ നമ്മളുടെ IT ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നോംസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മാൻഡേറ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ റീസെന്റ് പലരും ന്യൂസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, 18 OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാൻ ചെയ്തു. കാരണം ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ്, പോണോഗ്രഫി ഉള്ള കോണ്ടന്റ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം തന്നാൽ അത് എത്ര നാൾ ഈ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോntestന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്, ഫൈനലി പ്രേക്ഷകരാണ് നല്ല സിനിമയാണോ അല്ലേന്നുള്ളത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് കണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് May 5th to June 5th ആണെങ്കിലും ഫിലിം മേക്കറിന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഫിലിം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ആ ഫിലിമിന് അതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഏർണിങ്സും ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അതൊരു കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അതിനെ പുൾ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്, ഈ ഒരു പീരീഡിൽ യൂട്യൂബിലോ മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളിൽ നമ്മളുടെ പടം ഉണ്ടാകരുത്. കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് പേ ചെയ്ത് ആരും വന്ന് കാണാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പല യുവാക്കളും ഫിലിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അത് ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരാണ്. അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ അയക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു ഫിലിം നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ABC ടോക്കീസ് പോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. മറ്റിടത്ത് നമുക്ക് റവന്യൂ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഈ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു മാത്രമേ എല്ലായിടത്തും ഇത് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രദർശനവും നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്യണം. സാർ, ഇതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോntestൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഷോർട്ട് ആയാലും ലോങ് ആയാലും ഫോർമാറ്റ് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി വേണം കാണാൻ. കാരണം ക്വാളിറ്റി, ക്രാഫ്റ്റ്, എക്സിക്യൂഷൻ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പടമാണെങ്കിൽ ABC ടോക്കീസ് തന്നെ ആ ഫിലിമിനെ നാഷണൽ മറ്റുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് ഓൺബോർഡ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന് അതൊരു സാധ്യതയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി, അതൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണണ്ട. കാരണം അവിടെയെല്ലാം ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മാനദണ്ഡം എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിലിം. 2, അതിന് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പൈസ കൊടുത്ത് കണ്ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റ പോയിന്റ്. അത്
എല്ലാ ഫിലിം മേക്കറും അവരുടെ ഫിലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡും അനാലിറ്റിക്സും അവൈലബിൾ ആവും. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇത്രയും പടം ഇത്രയും ആളുകൾ കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ഫിലിം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സിനിമയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇത് അതിശയോക്തിയൊന്നുമില്ല, ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, കാരണം ഫിലിം മേക്കറുടെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മറ്റിടത്തെല്ലാമുള്ള ഒരു പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നേരെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൽ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഗുണദീപ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. മറ്റുള്ള HODസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റേഴ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. അനുരാജ്. അനുരാജ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്യാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യു ക്യാൻ സജസ്റ്റ് യുവർ പോയിന്റേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ, കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പല ഫെസ്റ്റിവലും നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ്, ബിക്കോസ് അതും ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും. Sir, yeah. Yes, Anuraj. Yeah. പല കുട്ടികളുടെയും ഷോർട്ട് ഫിലിംസ്, അവരുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫിലിംസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഫിലിംസോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫിലിംസ് കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഷോർട്ട് ഡിവിഷനിലോ എഡിറ്റിങ്ങിലോ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഷോർട്ടുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൺവേ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ജോസ് സാറ് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ സംഭവങ്ങളാണ്. അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മികച്ച സിനിമകളും മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിംസും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിലിം കാണിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം മുമ്പ് ജോസി സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഭംഗിയുള്ള ഷോട്ടുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടായി വരും, അർത്ഥമുള്ള ഷോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളോടാണെങ്കിലും ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നവരോടാണെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ്, മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ടുകൾ, മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള കഥകൾ, മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റട്ടെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു അനുരാജ്. നിസ മാഡം. ഹലോ സാർ, എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, കാരണം ഞാൻ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയത്, ഇവർക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ ജോസി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇവർക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ജോസി സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഒരു PDF ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ്. ഇന്നിപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സഹായകരമായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പൊ കേട്ട ഒരു പകുതി കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകും, ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും അയ്യോ അതെങ്ങനെയാ ഇതെങ്ങനെയാ എന്നുള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡ് ഔട്ട് കൂടെ കൊടുക്കുക നല്ലതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു. അതൊരു നല്ല സജഷൻ ആണ്. ഐ തിങ്ക് വി വിൽ ഡു ദാറ്റ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഒരു പ്രോസസ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അയക്കാം. കോളേജ് വഴി തന്നെ നമ്മളത് എത്തിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ശ്യാം കുമാർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധെല്ലാം ജോസി സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ബേസിക്കലി ജോണർ, നമ്മളിപ്പോ ഷോർട്ട് ഫിലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ജോണർ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ, ജോണർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ, അതോ ദേ ആർ ഫ്രീ ടു അപ്ലോഡ് എനി ജോണർ ഓഫ് ഫിലിംസ് എന്നുള്ളത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ
നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്. Okay. It's a good രണ്ട്, point. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, 5 to 20 minutes നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തിപ്പോ മലയാളം ഓൺലി മലയാളം ആണോ അതോ മലയാളം കൂടാതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും പിള്ളേര് മലയാളം അല്ലാണ്ട് ഹിന്ദി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, നോട്ട് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷില് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം മാത്രമാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. Okay, sure. Shyam, I think good point. ഒന്ന്, ഇതിനൊരു ജോണർ സ്പെസിഫിക് അല്ല. So it is not very it is not narrowed down to any genre, because അത് നമ്മൾ again നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടെ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോഡർലി എനി ജോണർ ക്യാൻ ബി അപ്ലോഡഡ്. പിന്നെ ഇത് മലയാളം എഡിഷൻ ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ 3ാമത്തെ ബിഗ് ഷോട്ട് ചാലഞ്ച് ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തു, പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതൊരു വലിയ സക്സസ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് മലയാളത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വി വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ മലയാളം ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. കാരണം കേരളത്തില് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന്റെ മേക്കേഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ്. വലിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് മലയാളം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിലിംഗ് കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു വൈഡ് സാധ്യതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ആളുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തും നാളെ നമുക്ക് ഇത് മറ്റുള്ള വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് അത് റീസെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ഫിലിം മേക്കറിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ് ടൈറ്റിലിംഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സബ് ടൈറ്റിലിംഗ് ഒരു മാൻഡേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചത്. Shamdar, any points from your side? Suggestions, recommendation? ഹായ്. ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോയിന്റും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചില കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയ കുട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 31st എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. കാരണം പല കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ 1 lakh പ്രൈസ് മണി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ കാണുമെന്നും ഇതൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അത്തരം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നത് പോലെയല്ല, ഇതിനൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശമുണ്ട് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സിനിമ എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ അവർ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി നന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അവർക്കുണ്ട്. സോ അതിനുവേണ്ടി അവർ രണ്ടാമത് മൂവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഡെഡ് ലൈൻ ഡേറ്റ് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം. കാരണം നമ്മളിപ്പോ 1st മുതൽ 31st വരെയാണല്ലോ, April 31st വരെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പം ഒരു 30 ഡേയ്സിന്റെ ടൈമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മേ ബി അത് ഒരു 10 to 15 days ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മേ ബി അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഗുണം ചെയ്തേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഷാംദാർ പറഞ്ഞൊരു ഐ തിങ്ക് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ശരിയാണ്. ആക്ച്വലി പല കോളേജുകളിലും April 15th കൂടിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ കഴിയുന്നുള്ളൂ. കാരണം പലരും എക്സാം പീരീഡ് ആണ് ഇപ്പോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തിരക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ആശങ്ക പലർക്കും ഉണ്ട്. ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ March 15th നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് സബ്മിഷൻ. അപ്പൊ April 30th വരെയാണ് നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മേ ബി നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഹെഡ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ വിൻഡോ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും സഹായകമാവുമെങ്കിൽ വി വിൽ ഇന്റേണലി ഓൾസോ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു യു. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ വി വിൽ ഇൻഫോം ദം ഓർ വി വിൽ ഇൻഫോം ത്രൂ യു ആക്ച്വലി. കാരണം അതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു സീക്വൻസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ പല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും മാറ്റണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിലിംസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിരഞ്ജൻ, ക്യാൻ വി ജസ്റ്റ് ഷോ ദാറ്റ്? ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ, ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ? Before that, Guna, I want to inform you something. Like
Padma Kumar had to leave just because he was on a location recce at Palghat. Okay. So he had to leave. So he informed me to tell everyone that because of that reason, he had to keep the thing by 5 o'clock. He was expecting the meeting up to 5 o'clock only. Okay, right, yeah. So, okay. And in between, എനിക്ക് ഒന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് പോയായിരുന്നു. അപ്പോ അൻസാർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചായിരുന്നോ അൻസാർ? ഇല്ല. ഇതിന്റെ ഏത് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഹലോ അൻസാർ. ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് പുതിയ അൻസാർ ചാ. Yes. We welcome your cinematography experience and expertise. Yeah, I'm coming. ഇതില് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് വൺ മോർ തിങ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ആക്ച്വലി വിട്ടുപോയതായിരുന്നു. Can you hear me? Yes. ഇപ്പൊ നമ്മള് IDSFKയില് നമ്മള് ഫെസ്റ്റിവലിന് നമ്മള് ഫിലിംസ് വിടാറുണ്ട്. So I think almost it's the same time when ABC is also uploading. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് 2 ഫെസ്റ്റിവൽ അറ്റ് എ ടൈം പോണോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരുമോ? അങ്ങനെ യു ഹാവ് എനി സച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ്? ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാഷസ് ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ we don't have any protocols like that. Okay. Thank you. And sir, I know we look forward to hear from you, please. Yes. നമ്മുടെ ഈ ABC ടാക്കീസിന് എന്തെങ്കിലും ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടോ? മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടോ? ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ക്യാമറയുടെ കേസിലോ റെസൊല്യൂഷന്റെ കേസിലോ ഏതിലെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏതിലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടോ? Shalibhai, I think you should answer that. Because ഇപ്പൊ ഫോണിൽ വരെ എന്താണ് നമുക്ക് റോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഐഫോണിലൊക്കെ റോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. 422 ചെയ്യാൻ പറ്റും. HD ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ? എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഓർ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്? Shalibhai, you are on mute. Yeah, Guna sir, can you just so he was asking me, Ansar was asking me, whether is there any specifications or technical guideline we have in terms of the camera usage and any of the equipment and the quality to be maintained on the films. No, not right now, because we understand that the technology advancement is so much that even if you use a mobile, you are able to produce a very good film. And in fact, iPhone has produced a commercial film using an mobile phone only, with some more VFX and all added to it. So we're not putting this. The second reason why we didn't put the restriction is because when you look at independent and young filmmakers, they don't have access to high-end equipments and all. So the idea here is that, to bring out their creativity, their storytelling skills, and the vision of ABC is to, pick up good stories. Sometimes they might not have been able to produce it well because of all this limitation that you are mentioning. We want to pick them up and help them go make a commercial film of it, a full-length commercial feature film. And the idea is to help them get all the funding that they will need. So yes, there is no restriction, sir. Yeah. So minimum requirement is HD support in any of the equipment we can use. Correct. Yes. Right? Yes. Right. Okay. So we have many, even in our mobile phone, we can shoot with full HD 1920 into 1080. It's a good format and we can edit also. And some mobile has the raw supporting, like uncompressed file format also we can shoot. Yes. So it's up to the filmmakers. And more than that, it's about content and storytelling. They need to focus. It's not related to the equipment which we are shooting. It's related to the content and what story we are telling. So the filmmakers should concentrate on that mainly, I think. Of course, technical importance is there, but the content is the king, I think. Yes, I would agree with you on that. Yeah, content is the king. So നമ്മളിപ്പം ഫീച്ചർ ഫിലിം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം അറിയാൻ താല്പര്യം ഫീച്ചർ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഫീച്ചർ ഫിലിം കമ്പയർഡ് ടു ദ ഷോർട്ട് ഫിലിം, ഇൻ എ വേ ഫീച്ചർ ഫിലിം ഈസ് ഈസി. വെബ് സീരീസ് ഈസ് മോർ ഈസി ടു ദ time limit. Without time limitation, feature film we have
2 hours, minimum 2 hours, or 90 minutes, or above 65 minutes, 60 or 70, 65 minutes, we call it's a feature film, feature length. Okay, below that, and it's coming to the shorter time, that is the challenge of the filmmaker. TVC is more challenger, but Yes. the narrative part, short film is the biggest challenge. So every filmmaker who all are coming to this platform, or they are doing film, they are preparing for the film, they should think. Joshi sir already mentioned it's not with any subject we cannot make a short film. The short film subject should be precise. Sorry, am I audible? Yes. Yes. So the selection of the subject, that's very important. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് കയറി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിലിമിനെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെ പറയണം, അത് എത്ര ക്രാഫ്റ്റിൽ പറയാം. I still remember the eye opener for me. I joined the film school. On the first week itself, they previewed one thing called An Occurrence in Old Creek Bridge. Okay. That's a short film. 5-minute short film. That's the classic example of the narrative, and in both cinema and short film and any of the storytelling, that is the classic example. So students, if you are interested, you can note it down and you can watch that before you are starting your scripting or the production or anything. Before you are that improve, like that, it help you to increase your thought process. Okay. That the film is An Occurrence in Old Creek Bridge. This narrative in the visual media is concerned all about time and space. In that film, it's there. That's the best example for the short films. 5 minutes short film. Please watch that and think according to the craft and the element of storytelling. Okay. That's very important. Medium is, I don't think so. The technology is too much gone up these days. So yeah, we can shoot with iPhone. We have adapt lenses in the mobile phone. If you want to shoot in a specific focal length and all facilities available, and then the cheap rate. And if you have to shoot a good camera, that's good for the color grading and other purposes. It's good. But remember one thing: content is the king these days. Yeah. So yeah, and the craft. I believe in the craft also. Craft is also another thing. Joshi sir was mentioning there are questions related to the shots and dialogue sequences and all. It's all there, but accepting that fact, content is the king. That's how much craft you are using, how much skill you have to narrate a story. That's very important. Okay. So please focus on that. Okay. Yeah. Thank you, Ansar. Niranjan, can we just show the film upload in the process on the quick cut and though not detailed, so that they can, it's very self-onboarding process. On the website, just show up how do we do that. Hello everyone. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൾറെഡി കയറിയിട്ടുണ്ട്. www.abctalkies.com ആണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം എ ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം. അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സൈൻ അപ്പ് ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ വെച്ച് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ എൻ്റെ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. സോ ഐ ലോഗിൻ ടു മൈ അക്കൗണ്ട് ക്വിക്ലി. So we are in the I've logged in. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാഷ്ബോർഡ് കാണാം. ഇവിടെ അപ്ലോഡഡ് മൂവീസും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഫിലിം ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഇവിടെ കാട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ ജോൺറെ, സബ്മിറ്റ് ഡേറ്റ്, ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്, എത്ര പേര് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ലൈക്ക്, CC റേറ്റിംഗ്, സ്റ്റാറ്റസ്, ആക്ഷൻ. പിന്നെ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് എന്ന ഫിലിം കാണാം.
ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു UI ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ MP4, WebMG, MPG, MPEG, MOV ഫോർമാറ്റ്, എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുള്ള മൂവീസ് നമ്മൾ എടുക്കും. പിന്നെ ബാനർ പോസ്റ്റർ, 2 സൈസിലുള്ള ബാനർ പോസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ആപ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വെബ് വൈൽ വ്യൂയിങ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടിനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം ഫയൽ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ PST ഉണ്ട്. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാനർ അല്ലെങ്കിൽ തംബ്നെയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോഴും കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇസ് യുവർ സബ്മിഷൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ബിഗ് ഷോട്ട് ചാലഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ഡേറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ പീരിയഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് May 5th to June 5th. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ് ദ ഹയസ്റ്റ് വ്യൂഡ് ഫിലിം ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് മൂവി വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഫിലിമിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോത്ത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ മൂവി നെയിം, പിന്നെ കാസ്റ്റ് നെയിം എല്ലാതും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. സിനോപ്സിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എല്ലാ ഒരു ഫിലിം പോലെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സ് എല്ലാവരും മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിലർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലാംഗ്വേജ് മറ്റേത് വേറെ ആണെങ്കിൽ പോലും സിനോപ്സിസ് വായിച്ചിട്ടാണ് ദേ ഡിസൈഡ് വെദർ ദേ വാണ്ട് ടു വാച്ച് ദ ഫിലിം ഓർ നോട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം സിനോപ്സിസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദ സിനോപ്സിസ് should be a huge selling point for your film. So that is one thing you have to consider. So synopsis is very important. പിന്നെ genre, channel partner എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, മൂവി ലെങ്ത്, ഇത് മൂവി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ്, ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫിലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് an ABC the percentage of our cut, and it's very less. It's actually 20% for the event, for the competition, and 10% if it's not on the competition. അപ്പോൾ റവന്യൂ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന്റെ ബ്രേക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കാട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജ്, സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ്, സബ് ടൈറ്റിൽസ്, 2 രീതിയിലുള്ള സബ് ടൈറ്റിൽസ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ടീസർ ഓർ ട്രെയിലർ യു കൻ അപ്ലോഡ് either one. പിന്നെ ഇവിടെ അഗ്രി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യൂരേറ്റേഴ്സ് ബാക്ക് എൻഡിൽ കണ്ടിട്ട് പടം അപ്പാക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് എനിബഡി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബേസിക്കലി. So that's it. Niranjan, can you show them if they are from a particular school, how will they select the school name as channel partner? Can you type that? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവന്റിന് ചാനൽ പാർട്ണർ ആയിട്ട് 4 സ്കൂളുകളുണ്ട്. So basically if you go down to the channel partner and go to the bottom of the page, you can see New Film School, Jane Joseph sir, SGCC, Nisa Susan Matthew ma'am, YMBC, Anuraj KG, WIFT, Shamdar sir, and from all the films from MACTA can be uploaded in the name of M. Padma Kumar. So basically this is done to get a count of the film from each schools, and so the students and faculty or the alumni from the schools can select these options. So we can actually keep count on how many films each school has given us. So that's it. ഇനി ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നൺ എടുത്താൽ പോരെ? അതെ, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നൺ കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഹോൾ പ്രൊസീജിയർ. Okay. Okay, thank you, Niranjan. I think, yep. You were saying something. No, I was just thanking him for the demo. Yeah, thank you, Niranjan. I think you can close down. So that's about how you sign up and upload. So I will just request now Shalibai to conclude the meeting, and if there are follow-through actions, we will take it forward from here. So thank you everyone for being here. I think we've gone almost 1.5 times the estimated time, which means that this was a very fruitful interaction and discussion, and I'm sure all the participants found it very insightful in terms of going about with the short film challenge and participating in it. Thank you very much to all the speakers and our partners. We look forward to your support throughout the thing, and this is our first big challenge, and we're really happy to have you all on board, and we are confident that we will be repeating it year on year going forward. So thank you very much.
Thank you for being over here and spending so much time with us. Thank you for all the participants, and thank you for all the leadership team who had supported. I'm not taking the names of all of you, but without all of you, it would not have happened on this big scale. Thank you very much, and see you all soon. Yeah, thank you. Thank See you. you soon. Thank you. Bye. Thank you.